न तपस्याय न भक्ताय कदाचन भक्ताय कदाचन शुश्रूषवे वाच्यं न च शुश्रूषवे वाच्यं न चं जोऽभ्यसूयति इदम यह ते तुमको न नुहे अतपस्काय जे तापस नुहे बा जार तपस्या नाही न नुहे अभक्ताय जे भक्त नुहे कदाचन कदापि न नुहे च मध्य अणुशुश्रवे जे सेवारत नुहे वाच्यम कहवा उचित न नुहे च मध्य माम मते जे अभ्यसूयति ईर्षा करे ए गुह्य ज्ञान समस्त को कहुई न पारे जो माने तपस्या करती नहीं किंबा भक्त नुहंती किंबा सेवारत नुहंती किंबा जो माने मते ईर्षा करती सेमानक यह कहुई न पारे ये जो गुह्य ज्ञान कथा कहगला भगवान को सेवा करवा सब धर्म छाड़ी भगवान के शरण रे आसवा भगवान के सेवार सतत नियुक्त हवा ये जो गुह्य ज्ञान कथा कहते समस्त को कहुई पारनी जो मैंने तपस्या करूना भक्त नुहंती सेवारत नुहंती जो मैंने मत ईर्षा करती से कहुई न पारे जो मैंने तपस्या आचरण करना धर्मनीति अवलंबन करना जो मैंने कृष्ण चेतना केवे सेवा करने को चेष्टा करना जो मैंने एक शुद्ध भक्तर सेवा करना विशेषकर जो मैंने कृष्ण को एक ऐतिहासिक महापुरुष ग्रहण करती किंबा जो मैंने कृष्णकर महानता को सह्य कर न पारती से गुह्यतम ज्ञान कथा कुहा जीवा उचित नुहे ये जो भगवान जो कहते तुम्हें सबू छाड़ी मोर शरणागत हो मु तुमको समस्त पापर प्रतिकार रक्षा करी समस्त श्रेष्ठ धर्म हो सबुठ कृष्णकर सेवा करिया कृष्णकर भजन करिया ये हूँ गुह्य ज्ञान कथा किंतु एक कथा से कहनी जो माने विशेषकर तपस्या किसी करूना धर्मनीति आचरण करना कृष्ण चैतन्य भगवान को सेवार नियुक्त होना शुद्ध भक्तर केवे सेवा करना विशेषकर जो मैंने कृष्ण को ईर्षा कर भावुं ये गोटे ऐतिहासिक हीरो इतिहास गोटे महापुरुष भावुं आ कृष्णकर महानता को सह्य करना जो मैंने वैभव तांकर विभूति तांकर लीला को से गुह्यतम ज्ञान कथा कहनी अवश्य बेले बेले एपरी देखा जाए एपरिक असुर स्वभाव संपन्न व्यक्तिगण अर्थात जो मैंने कृष्ण को ईर्षा करती अन्य प्रकार कृष्ण को पूजा कर अर्थोपार्जन उद्देश्य भगवद गीता उपर प्रवचन व्यवसाय करती किंतु जे प्रकृत में कृष्ण को बुझा इच्छा करे से भगवद गीतार से प्रकार प्रवचन बा भाषा शुणा उचित नुहे किसी आसुरिक स्वभाव संपन्न लोक अच्छा जो मैंने व्यवसाय बुद्धि जो मान रही जो मान सहित कृष्ण सहित कौन संबंध ना पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम पाया प्रति जो मान कौन इच्छा ना निष्कपट भाव में जो मैंने इंद्रिय द्वारा इंद्रियाधिपति सेवा केवे करूना किंतु किसी अर्थ रोजगार पाई किसी लाभ पूजा प्रतिष्ठा पाई जो मैंने यही आत्म उपलब्धिर मार्ग कृष्णकर वाङ्मय वाणी कलेवर बा कृष्णकर मुखनिषित वाणी यही भगवद गीता को प्रवचन करती किंतु महाराज जी कहते से मुखर शुणिया कथा नुहे से मुख को शुणिया कथा नुहे
ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ। ଗୀତା ପାଠ କରିବେ, ପଇସା ନେବେ, ଗୀତା ପାରାୟଣ କରିବେ, ପଇସା ନେବେ, ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ ବା ଗୀତା କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରବଚନ ଦେବେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଲୋଲୁପ ପ୍ରବଚକମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏମାନେ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀ କୁହାଗଲା, ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ, ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉପଲବ୍ଧି ନାହିଁ, କୌଣସି ଅନୁଭବ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ଅନୁରାଗ ବି ନାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସହିତ। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ଏ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା, କୃଷ୍ଣ ଯେ କିଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ସିଏ ଯେ ଆମର ପରମ ଗତି ବା ପରମ ସ୍ୱାର୍ଥ, ସିଏ ଜୀବନର ତାଙ୍କରି ସେବା କରିବାଟା ହେଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ ହିଁ ଦୁର୍ବିଷହ, ତାଙ୍କର କୃପା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିନା ଜୀବନ ହିଁ ଦରିଦ୍ର ସଦୃଶ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ତ କୁହାଗଲା, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଲୀଳା ଆଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏସବୁ ଭାଷ୍ୟ ଶୁଣିବା କଥା ନୁହେଁ। ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ କେତେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରାହେଇଛି, 5,500 କମେଣ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ହେଇଛି ଅନୁବାଦ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କହିଲେ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ମୌଳିକ ରୂପରେ ଭଗବତ ଗୀତା ମୌଳିକ ରୂପରେ। ମୌଳିକ ରୂପରେ ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସଦେବ ଯେଉଁ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରତିପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାବ ହିଁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ବି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା କର୍ମୀମାନେ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ, କେତେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ମତକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ମତ ନୁହେଁ। ମୌଳିକ ମତ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସଦେବ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଠାକୁରଜୀ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା। ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କର ଗୀତାକୁ ଆଧାର କରି ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଗୀତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଟୀକା ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାଙ୍କରି ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଠକ ବ୍ୟବସାୟୀ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାକାମୀ, ଅର୍ଥଲୋଲୁପ ଏ ଗୀତାକାରମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ କଥା ଶୁଣିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ରଚିତ ଭାଷ୍ୟ ବି ପଢ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଭ୍ରମ, ପ୍ରମାଦ, ବିପ୍ରଲିପ୍ସା, କରଣାପାଟ, 4 ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଲେଖାରେ, ସେମାନଙ୍କ ଭାଷ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଷବାକ୍ୟ, ଔପରୁଷ୍ୟ ବାଣୀ ଯେଉଁ ଭଗବତ ଗୀତା ଠାକୁର ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମର ଗୁରୁବର୍ଗ ଯେଉଁ ତାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୂଳ ରୂପରେ କୁହାଗଲା, ମୌଳିକ ରୂପରେ। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ କାମାସକ୍ତ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପରାୟଣ, ସେମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବା ଯେଉଁମାନେ କାମାସକ୍ତ, ସବୁବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲୋଲୁପ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଲାଳାୟିତ, ପ୍ରକୃତି ଦେଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରନ୍ତିନି, ନିଜର ଇପ୍ସିତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆତ୍ମାର କଥା ନାହିଁ, ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର କଥା ହେଉଛି ଗୀତା। ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ତାକୁ ବୁଝିବା, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ତା'ର ସ୍ଥିତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ଏଇ କଥା ସେମାନେ କେବେ ବୁଝିପାରେନି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀର ହିଁ ସବୁକିଛି, ଶରୀର ହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି, ଶରୀର ପ୍ରତି ହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧାରଣା ରହିଛି, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ବିଚାର ରହିଛି, ଶରୀରଟା ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର କଥା ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବୁଝିପାରିବେନି,
ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ, ହୃଦବୋଧ ହେବନି ତାଙ୍କର। ଏଥିପାଇଁ କାମାସକ୍ତ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପରାୟଣ ସେମାନେ ଭଗବଦ୍ଗୀତାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ, ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପରାୟଣ ତର୍ପଣପର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟୀକାକାର ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷ୍ୟକାର ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରବଚକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ଭଳି ଗୀତାର ଭାଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଗୀତାର କଥାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜଗତରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର ବେଶୀ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟ କଥା ନିର୍ମତ୍ସର ସନ୍ତ ଗୁରୁବର୍ଗ ଆମର କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୂଳ ରୂପରେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ହୃଦବୋଧ ହେବ, ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଜୀବନ ସାରା ଗୀତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କରି ବୁଝିପାରୁନଥିବେ। ଗୀତାର ତ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, କେତେ ଜଣ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଗୀତା ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଭଜନ କର, ମୋରି ସେବା କର, ମୋରି ଚିନ୍ତନ କର, ମୋତେ ହିଁ ପୂଜା କର, ଆଉ କିଛି ନ କରି ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋ ପାଖେ ଶରଣାଗତ ହୋ। ଦେଖ ତୁମର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରି। କେତେ ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜୀବନ ସାରା ଗୀତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କାହାର। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଖାଲି ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି କଲା ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଗୀତା ଯଦି ଜଣେ ମାନେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ଜଣେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ନା, ଆକୁ ଶରଣାଗତ ହେଇ ପ୍ରାମାଣିକ ଧାରାରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଶରୀର ସୁଖ ତାର ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରତି ସେ ଲାଳିତ ହେବନି। ସେ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦେବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି, କାରଣ ସେ ସବୁ ଭଜନର ବାଧା କୁହାଗଲା। ଏସବୁ ଭଜନର ବାଧା, ଏସବୁ ହରିଭଜନରେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରକୃତ ସେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଏହିପରି କେହି ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପରାୟଣ ନ ହୋଇ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୀତି ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରୁଥାଏ, ତଥାପି ସେ ଯଦି ଭକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କାମାସକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ତର୍ପଣ ପର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲୋଲୁପ, ସେମାନେ ତ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ କଦାଚନ ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୁହାଗଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପରାୟଣ ନ ହୋଇ ବୈଦିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବୃତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟା ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ହେଇଛି କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ସମ ଦମ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ, ତଥାପି ଯଦି ସେ ଭକ୍ତ ହୋଇନଥିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବନି। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବନି, ଯଥାର୍ଥରେ ବୁଝିପାରିବନି। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ମନ୍ମନା ଭବ କୁହାଗଲା, ମୋରି ଭକ୍ତ ହୋ, ମୋତେ ହିଁ ଚିନ୍ତନ, ମଦ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବ, ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ବୁଝିପାରିବନି, ଭକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଏସବୁ ସଂଯମତା ହେବା ଦରକାର। ଇଏ ବି ରହିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସେନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଅଭ୍ୟାସେଣ ତୁ କହନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟଣ, ଗୋଟେ ପଟେ ବୈରାଗ୍ୟ ହେବ, ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରତି, ଗୋଟେ ପଟେ ଭଗବତ ସେବାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ନିଯୁକ୍ତି କରିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସତତ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ ସୁଖରୁ ଅନାସକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ନିବୃତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରଳ एकमात्र गुरु कृपा दरकार, संत कृपा दरकार, महत कृपा दरकार। महत कृपा नहले कृष्ण बुझीपारे, निज बुद्धि द्वारा निज साधन द्वारा केवे संभव नुहे। जिते संजमता कले, जिते शास्त्र रटन कल, जिते हरिनाम कीर्तन कले, जहाँ कले किसी किसी आभास आसपे, कि यथार्थ रूप में कृष्ण बुझी हेनी। कृष्ण को बुझापी दरकार, कृष्ण प्रतिनिधि मान कृपा पात्र हवा दरकार। एथिपाई कृष्ण से तमार कृष्ण द्वितीय पार कहला। कृष्ण जार से ही कृष्ण देवे। कृष्ण कार वैष्णव मानकर, गुरुवर्गंकर, महापुरुष संत मानकर, किशोरी जी राधाराणी एथिपाई जी भक्त होते से केवे कृष्ण बुझीपार ना, बुझीपारनी। यहीपरि कई कृष्ण भक्त भली निजको बाहर को देखा हुए बा अभिनय करे,
କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ଆତ୍ମନିୟୋଗ କରେ ନାହିଁ ସେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବନି। ଏମିତି କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଦେଖାଉଥିବ ତିଳକ ମାଳି ଧାରଣ କରୁଥିବ, ହରିନାମ ମାଳା ବି ରଖିଥିବ, ବାହାରକୁ ଦେଖାଉଥିବ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉନଥିବ, ସେବା ପ୍ରତି ଠକୁଥିବ, ସେବାର କରୁଥିବ ମଧ୍ୟ ସେବାଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କରୁଥିବ, ସେବାରେ କରିଥିବ ବି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କିଛି ତା'ର ସୁଖ ରହୁଛି ଅନ୍ତଃକରଣରେ, କିଛି ଆତ୍ମିକ ସୁଖ ଯେଉଁଟାକି ନିଜର ସୁଖ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ। এই প্রকার লোক দেখানা গোরা ভোজা তিলক মাত্র ধরি গোপনতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি গোরার আমি মুখে বললে নাই চলে গোরার আচার গোরার বিচার লইলে প্রেম পালে। ଜଗଦାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତ ଇଏରେ ପ୍ରେମ ବିବର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ତିଳକ ମାଳି ଧାରଣ କରିବେ, ମାଳା ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବେ, ଶିଖାସୂତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ, କଷା କବିନ ଧାରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତିଭାଜନ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖା ନା କୁହାଗଲା, ସେମାନେ କେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେନି, ସେମାନେ କେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେନି। ଏଥିପାଇଁ ନିଷ୍ଠା ଦରକାର, ନିଷ୍ଠା ହେତେ ଉପଜେ ପ୍ରେମର ତରଙ୍ଗ। ଏଥିରେ କୌଣସି କୃତ୍ରିମତା ନାହିଁ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ନାହିଁ, ଅପ୍ରାକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ହେଲେ ପ୍ରାକୃତ ବିଚାର ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥିତିଗତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବାହାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖାଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଭିନୟ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଏମିତି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମହାରାଜ ଚାନ୍ଦୁଗୁଛି ମହାରାଜ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି କମିଗଲା। ଭକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଆଜିକାଲି, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ବହୁତ ଭକ୍ତ ହେଲେନି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିଟା ଅନୁଭବ ହେଉନି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କେବଳ ଭକ୍ତି, ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତି, ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି, ଉଜ୍ଜଳ ଭକ୍ତି, ପରାଭକ୍ତି, ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ପରାଭକ୍ତି। ପ୍ରେମ ଲକ୍ଷଣ ଭକ୍ତି ବିରଳ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ଦାସ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଯଥାସାଧ୍ୟ ବିଷୟଭୁଞ୍ଜ ଅନାସକ୍ତ ଏହା ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ କର ନା ଲୋକ ଦେଖାୟା। ବାହାରକୁ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ କରନି। ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ କ'ଣ କରେ, ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କରେ, ବୈରାଗ୍ୟ ସେ କିଛି ଖାଇବନି, ଫଳମୂଳ ହିଁ ଖାଇବ, ଆଉ କିଛି ଖାଇବନି, ନନଭେଜ୍ ତାର ନାହିଁ, ପୁରା ଶାକାହାରୀ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତା ଘର ବି ଟିକେ ନାହିଁ, କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ନାହିଁ, ବସ୍ତ୍ର ବି ନାହିଁ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି କରେନି, ପୁରା ବୈରାଗୀ ମହାତ୍ମା ମାଙ୍କଡ଼ଟା, ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ, ବସ୍ତ୍ର ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଶାଳଗ୍ରାମ ଦେବ କ'ଣ କରିବ, ଶାଳଗ୍ରାମ ଚୁବାଇବ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ କାମାସକ୍ତ, ସବୁବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲୋଲୁପ। ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ବାହାରକୁ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ବୈରାଗୀର ଭକ୍ତର ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଲୋକ ପ୍ରତୀତି ପାଇଁ, ଲୋକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ସମ୍ମାନ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ପାଇଁ, ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି ବା ଗୁରୁବାତ୍ମ ଦୈବତମ ଯେଉଁମାନେ ହେଇନି, ଗୁରୁବାନୁଗତ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପରିଚର୍ଯା ହେଉନି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି ଏ ପ୍ରକାର ଏଇ ଧାରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଲୋକ ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ କରନି, ଅନ୍ତରରେ ନିଷ୍ଠା କର, ବାହ୍ୟ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର। ଅନ୍ତରରେ ନିଷ୍ଠା କର, ନିଷ୍ଠାଟା ଅନ୍ତରରେ ରଖିବ, ବାହାରେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରି ସମାଜରେ ରହିଛ, ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥିତି ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଲାଗୁ। ଏଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ବୋଲି ନିଜକୁ ବାହାରକୁ ଦେଖାଇ ହେବ, ଅଭିନୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେବାରେ ସେବା ବେଳକୁ ଠକୁଥିବ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ଠକୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କଥା କହୁଥିବେ ବହୁତ କିଛି, ସେବା କଲେ ପୁରା ସାଇଡ଼ ମାରୁଥିବେ, ସେମାନେ ଠକ ଯାକ। ସେମାନଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ ଅଭିନୟ ଖାଲି, ସେମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ ଖାଲି ମାନେ ଶରୀର ନିର୍ବାହ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି ବା କିଛି ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରାପ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସତତ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ମନ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଗୁରୁବାନୁଗତ୍ୟରେ ନିଜ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପକୁ, ଅନ୍ୟମାନେ କେବେ କରିପାରିବେନି।
ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଂସା କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମହା ଦୁର୍ଭାଗା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଭବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭୂତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପ୍ରାକୃତ ଲୀଳା, ଲୋକାତୀତ ଲୀଳାକୁ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି। କୃଷ୍ଣ ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ତ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ, କେତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ସେମାନେ ତ କୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ ମହାରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ ସଜେଇବେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ମାତା ଯେନୁ ପୁରା ସଖୀ କରେଇ ନଚେଇବେ ଗୋପୀ ସଦୃଶ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଧୂର୍ତ୍ତ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ ସେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଚାର ସେମାନଙ୍କର। କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବିହାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ପରିକର ପାର୍ଶ୍ୱ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆଉ କିଛି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଏଲର୍ଜି ହେଉଛି। କିଛି ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗା କୁହାଗଲା। କିଛି ଅଛନ୍ତି ନା ମନ୍ଦିର କହିଲେ ରାଗୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଁରେ ମୋତେ ଦେଖିବ, ମନ୍ଦିର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଗରମ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସେ ପ୍ରକାର। ମଠ ମନ୍ଦିର ବୈଷ୍ଣବ କହିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଏଲର୍ଜି ହେଇଯାଉଛି। ଏମାନେ ତାର କ୍ଷତି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ଯାକ ସଂସ୍କାର ସେମିତି, ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସେ ପ୍ରକାର। ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି ବା ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି। ଅସହିଷ୍ଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ସେଟା। ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଂସା କରନ୍ତି, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି ସମାନ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ଠିକ୍ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼, ତାଙ୍କଠୁ ଅସମର୍ଥ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କଠୁ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ କେହି ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ବିଚାରକୁ କେତେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ଭାବୁଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ଭାବୁଥିବ, ମାଲିକ ଭାବୁଥିବ, ହର୍ତ୍ତା ଭାବୁଥିବ, ଭୋକ୍ତା ଭାବୁଥିବ, ସେ କିଏ ତାଠୁ ଅଧିକ ବଡ଼ କାହାକୁ ସହିପାରିବ କି? ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରେନି, କାହିଁକିନା ତା ଭିତରେ ରହିଛି ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବିବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସାଧୁର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୋଇପାରିବେନି, ଗୁରୁ ଶରଣାଶ୍ରିତ ହୋଇପାରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବୁଛନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନତମସ୍ତ ହୋଇପାରିବେନି। ଏଥିପାଇଁ ଯମରାଜ ତାଙ୍କ ଦୂତ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ନତମସ୍ତକ ହେଉନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଣିକି ଆଣୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଶରଣାଗତ ନାହାନ୍ତି ଏମାନେ, ବରଂ ଏମାନେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଶରଣାଗତ ହେବେ। ସଂସାର ଦିଗୁଡ଼ିଆ ମଣିଷ ଯାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ତେଲ ମାଲିସ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବେ, ତାଙ୍କର ସେବାରତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱର ଗୋବିନ୍ଦ, ଅନାଦିରେ ଆଦି ଗୋବିନ୍ଦ ମୂଳ କାରଣ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଙ୍କର କୌଣସି ସେବା ଭାବ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରୀତି ନାହିଁ। କାରଣ ଠାକୁର ଯେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼, ମୋଠୁ କେହି ଅଧିକ ନାହାନ୍ତି କି କେହି ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ଏ କଥା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ତ ନାହିଁ, ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଂସା କରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୀତା କେବେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିରକ୍ତି ଆସିବ, ଅପରାଧ କରିବେ ସେମାନେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅନୁରାଗ, ଅବଶ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିତ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଜୀବତା ଯେମିତି ଆମେ କାଲି ଶିବାଂଶନ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କୃପା ରଜୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରତି ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କଥା କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ନାମ ଅପରାଧରେ କୁହାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ବିଧର୍ମୀ, ଯେଉଁମାନେ ପାଖଣ୍ଡୀ କୁହାଗଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ ସନ୍ଦେହ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛି, ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହରିନାମର ମହତ୍ଵ କଥା କହିବନି, ହରିନାମର ମହିମା କଥା ତାଙ୍କୁ କହିବନି। କହିଲେ ସେମାନେ କହିବେ ଏଇଟା କପଳ କଳ୍ପିତ କଥା, ସବୁ ବାଜେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ, ନିଜ ଧର୍ମ ତ ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଚାର କରି ସେମାନେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଯେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ।
ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଂସା କରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବଦ୍ଗୀତା କେବେ କହିହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ଶୁଣିବା କଥା ନାହିଁ ଭଗବଦ୍ଗୀତା। କାରଣ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ କୁଆଡ଼େ ମାନିବେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା? କାରଣ ସେମାନେ ଏହା ବୁଝିପାରିବେନି, କହିଲେ ବୁଝିପାରିବେନି। ପ୍ରଥମ କଥା, ତାଙ୍କର ସେ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ମେଧା ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର କଥା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦେହ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଏଇ ମରଣଶୀଳ ଜଗତ, ଶରୀରଟା ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ଶରୀରଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ପୂଜ ଶ୍ଲେଷ୍ମା ଏଇ ମୂତ୍ର ବିଷ୍ଠାର ଭରା ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ ସେମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାଲିକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଯଦି ଆତ୍ମା କଥା କହେ ସେ ବୁଝିପାରିବେନି, ପରମାତ୍ମା କଥା ଭଗବାନ କଥା ତ ଆହୁରି ଦୁସ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କେବେ ବୁଝିପାରିବେନି ସେମାନେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ହିଁ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର, ସେଇଟା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ମୁଁ କରି ମରୁଥିବେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କରୁଥିବେ ସବୁବେଳେ, ମୋର କରୁଥିବେ। ମୋରଠୁ ଅଧିକ କଥା କିଏ ଯଦି କହିବ ସେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସେଇଟା ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ହେବନି, ଏଠି ନହେଲେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼, ଯାଇକି ଲଗେଇଛ ଧନ୍ଦା ଗୋଟେ ଶୋଇପଡ଼ ଯାଇକି, କିଏ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଶୋଉଛ। ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ବୁଝିପାରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ନାସ୍ତିକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭଗବଦ୍ଗୀତା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ନାସ୍ତିକ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ, ଇଏ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନାଦିର ଆଦି ଗୋବିନ୍ଦ ପରମ ସର୍ବକାରଣ କାରଣ, ଇଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର, ଇଏ ଅସମର୍ଥ, ଇଏ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାମ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଅଛି, ପରିକର ଅଛି, ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କୂପ ମଣ୍ଡୁ ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, କୂଅ ଭିତରେ ବେଙ୍ଗ ଥିବ, ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ, ସେ ବେଙ୍ଗଟା ଭାବେନି ଯେ ଗୋଟେ ସାଗର ଗୋଟେ ବାହାରେ ଅଛି, ସେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜଡ଼ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ କଥା ବୁଝିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ଅପ୍ରାକୃତ ଜଗତ ଅଛି, ସେଇଠି ସବୁ ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ସବୁ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାବିଳାସ ହେଉଛି, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ କୋଟି କୋଟି ଗୁଣରେ ସୁନ୍ଦର ସିଏ, ନିତ୍ୟ ଧାମ ସିଏ, ଏ ଜଗତ ନଶ୍ୱର, ସେ ହେଉଛି ଅବିନଶ୍ୱର ଧାମ, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ସେ ବୁଝି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ଚେତନ ବସ୍ତୁ, ଏ କଥା କେହି ବୁଝିପାରିବେନି ସେମାନେ। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଜଡ଼ ଜ୍ଞାନ, ଜଡ଼ ବୁଦ୍ଧି, ଜଡ଼ ଗବେଷଣା, ଏଇ ଶରୀରଟା ଇଟା ବାଲି ମାଟି ଗୋଡ଼ି ପଥର ଯେଉଁଠି ଚେତନ ନାହିଁ ତାର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା। କିନ୍ତୁ ପରମ ଚେତନ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ନାସ୍ତିକ କୁହାଗଲା, ନାସ୍ତିକ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମାର୍ଥ ପଥରୁ ଚ୍ୟୁତ, ସେମାନେ ଧର୍ମ ଫରମ କିଛି ମାନନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ କି ପ୍ରେମ ନାହିଁ କି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବଦ୍ଗୀତା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭଗବଦ୍ଗୀତା କହିଲେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ଆହୁରି ବୁଝିପାରିବେନି। କାରଣ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଶରୀର କଥା ହିଁ କୁହାଯିବ, ଶରୀର ସୁଖ କଥା ହିଁ କୁହାଯିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କଥା ସେମାନେ ବୁଝିବେ, ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ମଙ୍ଗଳର କଥା, ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଯଦି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ଯେହେତୁ ନାସ୍ତିକ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ପାଖଣ୍ଡୀ ସେମାନେ କୁହାଗଲା। ବିଗ୍ରହ ଜେନା ମାନେ ସେଇ ତପାସଣ୍ଡ, ତାକୁ ଯମରାଜ ସବୁବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ତାଙ୍କର। କେତେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଟାକୁ କାହିଁ ପୂଜା କରୁଛ, ପଥରଟାକୁ, ଠାକୁର ଯାତ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୱାନମାନେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଭାରତରେ, ବହୁତ ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏଇ ବିଗ୍ରହ ପଥରଟାକୁ କାହିଁ ପୂଜୁଛ, ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଠାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନ ଶୁଣି ବା କୃଷ୍ଣ ନ ବୁଝିକି ଭଗବଦ୍ଗୀତା ଉପରେ ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କିଛି ଭଗବଦ୍ଗୀତା ଉପରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କିଏ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ବା କିଛି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାହେଲେ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାମାଣିକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ଦରକାର
कृष्ण विषय बुझिया दरकार। जो माने प्रामाणिक संत मानकर शुद्ध भक्त मान चरणाश्रित ही नांती से प्रामाणिक महापुरुष मानकर मुखनिश्चित तांकर अनुभवात्मक से कृष्णकर बीर्यवती कथा को श्रवण करना से माने केवे भी बुझी पारिबेनी कृष्ण विषय भगवद्गीता आश्रे आसने जहाँ भी लिखे बा कहे जड़ ज्ञान को आधार कर कहे निजर जी पाठ पढ़ती मैंने पाठ पढ़ी देती से विद्या को आधार करी से किसी दी चारि पद लिखिदी पारती दी चारि पद कहीदे पारती से कौन मिले किसी प्रशंसा मिल कि बास किसी प्रशंसा मिल कि धन प्राप्ति हो यही हूँ तांकर व्यवसाय गला कि कृष्ण को जे बुझीज ना से किसी कही उपलब्धि हेनी संसार निवृत्त हो तार कथा बंद हो। श्री राधे जय जय माधव दयिते राधे श्री राधे जय जय माधव दयिते गोकुलतारिणी मंडल मोहिते जय राधे जय जय माधव दयिते दामोदर रति वर्धनवे से हरि निष्कुट वृंदा विपिने से वृषभान दधि नभ ससिले के ललिता सखी गण रमित विशाखे करुणा कुरु मोहि करुणा भरीते करुणा कृपा मोहि कृपा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते जय रूप सनातन वर्णित चरिते जय राधे जय जय माधव दयिते श्री राधे
कृष्ण कृष्ण रक्ष मां। कृष्ण 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 पाहि मां। गौर 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 रक्ष मां। गौर 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 पाहि मां। भज गौरांग स्मर गौरांग ल गौरांगेर नाम रे। जे जना गौरांग भजे से अमर प्राण रे। भज गोविंद स्मर गोविंद ल गोविंद के नाम रे। जे जना गोविंद भजे से जय गोलक धाम रे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय सच्चिदानंद जय गौर हरि। जय सच्चिदानंद जय गौर हरि। हे राधा माधव कुंज बिहारी। हे राधा माधव कुंज बिहारी। जय गुरुदेव तिल गुरुदेव जय प्रभुपाद तिल प्रभुपाद।
राधिका गिरिधारी राधा माधव राधा कुंज बेर सरका जी तदे प्रीता ते प्राट पार्थ श्रीमद भगवद गीता तदेव पारण श्री भागवत महाप्राण तदेव पारण जी श्री चैतन्य भागवत तदेव पारण जी जय बादन व्यासदेव महाराज विष्णुपाद भक्ति पुरी से भक्ति सिद्धांत सती से प्रभुपाद जरूर सनातन भट्ट रघुनाशी जो गोपाल भट्ट दास से बृंदेव जी सबांध सपरिकर सपास्त प्रभुपाद पृष्ठ जय जय अशी भक्ति विधान स्वयं प्रभुपाद जी आचार्य पूज्य गुरु परंपरा गुरु वर्ग जी गौड़ी सरस्वती भक्त बृंदेव जी अनंत कोटि वैष्णव वृंदे सती गुरुता स्वामी भक्त जय जय